जी पंजाब केपी के ये मतलब है दो सूबे अगर कोई नुमैरिक्स कैलकुलेशन कटी जाए तो कोई तकरीबन बनने दे 17-18 करोड़ के करीब, बाकी बलोचिस्तान ते सिंध पा लो। ये हुण 14 करोड़ पंजाब ते 3-4 करोड़ केपी के, ये 16-17 करोड़ 18 करोड़ बंदा जिहड़ा है ना पीपल्स पार्टी का ये स्टेक कोई नहीं है। ये मतलब टोटल अगर इन्हों की इस 17 करोड़ चो वड्डी तो वड्डी भी कोई तुसी रिप्रजेंटेशन जिन्होंने कहा जाता है ना वो कढ़िए बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी तो 500 की 1000 बंदा बनेगा, और वो 1500 बंदा जिन्हों ने वो उहदेदार है, वो कोई सदर लगे है जिले किसी का, कोई जनरल सेक्रेटरी है, कोई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, वो ही ने आप ही उहदेदार ने, आप ही कुली ने ते आप ही वो स्टेशन कमांडर ने ते वो आप ही वर्कर ने। ते ये हुण वजह यह है कि जिस वक्त तक तो हाथ नहीं कोई पकड़ेगा शादी ते इस तरह काम नहीं चलता, पार्टियां तो इस तरह नहीं चलती, उतली क्यादत जी है उन्होंने स्टेक ही कोई नहीं है। वो कहते हैं सानू की जरूरत है जी इतने। अज हम गवर्नर साहब ने कहा है होर गलों तो इलावा एक गल उन्होंने ये भी कही है कि जो वो अता तारड़ है लाहौर के जो जितया है चेयरमैन बिलावल के मुकाबले वो भी फॉर्म 47 की पैदावार है, यानी वो कहते हैं कि जी बिलावल के वोट ज्यादा सन ते वो घट शो किए गए ने ते अता तारड़ जिहड़ा है फॉर्म 47 ये तकरीबन कोई गल्लां दी हद तक तकरीबन असं पीटीआई के करीब करीब नहीं पहुंच गए, वो भी कहते हैं फॉर्म 47 की हुकूमत। लेकिन थोड़ा गौर करो कि फॉर्म वो तो किसी बुनियाद से कहते ने साडी की बुनियाद है नहीं तो फिर वो फॉर्म 47 तो ये वो या तो साडे एवरेज वोट नहीं निकले होना हल्के चो, फिर तो असं ये गल करिए जो तुम पूरे पंजाब च ही उजड़े जे ते इत्थे किहड़ा मुइदा हो जाना सी। शाह जी एक टू बी ऑन अ लाइटर नोट, काफी असं नोए पढ़ते रहने इकट्ठे होके, इसका कोई हल भी है इस चीज का? पीपल्स पार्टी के हवाले वाली अगर गल की जाए क्रिटिकल इहदा हल मतलब दो हल ने, एक तो प्रॉपर जिहड़ा हल है मुस्तकिल बुनियादां ते वो तो यही है कि जिहले जिहड़े ना ये जमहूरीयत सीखण इन्हों बना लिया रूहानीयत, इन्हों पीर परस्ती बना लिया, सियासी जमात नूं सियासी क्यादत नूं रूहानी क्यादत बना लिया। पहले तो ये वे कि ये आप इन्ना ही कुछ सीखण कि ये जिहड़े तसवर ने क्लीयर करन कि पार्टी जिहड़ी है वो मलकीयत नहीं हुंदी, कोई रजिस्ट्री नहीं किसी जायदाद की जिहड़ी ना लिखाई किसी ने। ते ये बड़ियां कौड़ियां गल्लां ने, बार चेयरमैन नूं एड्रैस करने, उन्होंने सुजैशनस देने, उन्होंने मशवरे देने कि सर इंज कर लो इंज कर लो इंज कर लो, लेकिन वो मशवरा सुनना भी गवारा नहीं करते, वो मनना दूर की गल है, वो उनका रिप्लाई भी नहीं करते और सुनना ही नहीं गवारा करते तो रिप्लाई की करना है, उन्होंने तक अपड़दी ही नहीं साडी गल। ते हुण ये अपड़दी नहीं ते इहदे विच वो भी कसूरवार ने, खाली उन्हां दा कसूर तां नहीं जिन्हां नूं उन्हां भाया है, भाया तो उन्हां ही है। ते दूजी जिहड़ी गल है वो ये कि कम से कम सतह ते जिहड़ी क्यादत है पंजाब की क्यादत है ये कोई ऐसियां चीज़ां करे कि जिंदे नाल कोई बेहतरी आवे और पार्टी वोट बैंक रिवाइव होए। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹਨੇ ਅਸੀਂ मैं हमेशा ये गल की कि चेयरमैन साहब पंजाब च वापसी होनी चाहिए, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ वज़ीर आज़म ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਨੇ ਆ, ਸਾਡੀ महबूब कायद की औलाद हो ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਾਣਜੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੀ ਹੋ, लेकिन वो एहसास खत्म हो गया, क्यादतां दे विच एहसास खत्म हो गया, उत्ते तो लैके थल्ले तिकर अहुदेदार जिहड़े ने बेहिसी दा शिकार ने, कोई एहसास नहीं उन्होंने कि पार्टी खत्म हो गई पंजाब च, उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें सुननी ही नहीं गल। 15 साल च तुहाडे सामने कोई बंदा बदलिया, किसी को हटाया गया है, कोई कोशिश एक हुंदा ना एफर्ट नजर आती कि बदलने की कोशिश कर रहे हैं और कामयाब नहीं होंदी, वो वक्री गल हुंदी, वो एफर्ट भी नहीं की उन्होंने, लिहाजा उन्होंने तुसीं बेल आउट नहीं कर सकते। ते ये जिहड़ियां चीज़ां ने इन्हां तो बगैर तुसीं किस तरह मतलब वापसी का कोई बेहतरी का ख्वाब देख सकते हो? अहुदेदार ने पार्टी की तरफों, चलो असीं ते वर्कर क्लास के बंदे हाँ, ना साढ़े कोई ओहदा है ना साढ़े कोई स्टेक ने, तंजीमी हवाले नाल गल करें जिहड़े तंजीम दे विच डिस्ट्रिक्ट के प्रेजिडेंट्स ने, जनरल सैकटरी ने, होर लोग ने, तहसीलों के सदर हो गए, सदूर हो गए, जनरल सैकटरी इंफॉर्मेशन, ये बेचारे भी रो रहे ने, वो कहते हैं कि साढ़े काम ही नहीं होंदे ते साड़ी बंदा गल ये पॉइंट उन्होंने बड़ा वैलिड है वैसे इस हवाले नाल, कह रहे कि चलो है ना ये सारे जितने ने ये 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੋਈ, ਬੜੀਆਂ ਸਨ
ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰਾਜਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ 2017 ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁਣ 2025 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤਨਜ਼ੀਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਤਨਜ਼ੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦਾ ਆਇਨ ਉਹ ਦਿਓ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੂੰ ਆਇਨ ਨਾ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਇਨ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਇਨ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਆਇਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ कुछ किसी ने अच्छा किया किसी ने बुरा किया किसी ने घट किया ज्यादा किया कोई कमी कोताही जो भी है जाहिर है परफेक्शन तो नहीं होती मगर ये है कि चलो कुछ ना कुछ और दूसरी गल है कि जो ये होता है ना मैनेजमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है रिवार्ड एंड पनिशमेंट चंगे काम ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿਓ ਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤਨਜ਼ੀਮੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ पिछले 3 इलेक्शन के सामने 2 इलेक्शन चलो तीसरा 2013 का इलेक्शन वो और तंजीम थी पंजाब की 2018 और 2024 का इलेक्शन 2 इलेक्शन जड़े ने वो यही तंजीमां जड़ियां होण ने इन्हां ने ही लड़े इन्हां ने ही हारे हैं और बुरी तरीके नाल हारे हैं 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੇ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ 2024 ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ भाई के होया है या कोई सवाल कोई जवाब कोई वजाहत कोई ऐसी गल नहीं है ये चीज जी है ये डाउन द लाइन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है इसका मतलब ये कि उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं है कोई उन्होंने दिलचस्पी नहीं है वो समझते हैं कि बस ठीक है खोता घोड़ा चला ही रखो बस ये अफसोसनाक पहलू ही है सारे जो तक ये बंदा जितनी गल करेगा इतना पढ़ांगे ही असी मगर ये गल थोड़ी ठीक है कि कोई रिस्पांस नहीं आ रहा बिल्कुल बेहिस की आदत ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਬਸ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਹਿਸ ਬੇਬਸ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲਾਵਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮਾਜ਼ੂਰ ਹੈ ਉਹ ਬੇਬਸ ਹੈ ਉਹ बेचारा ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਬੇਹਿਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੂਅਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟਿਕਟ ਹੋਲਡਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬੇਹਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸਲ ਹੈ ਬੇਹਿਸ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਬੇਹਿਸ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆਦਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਖਤ ਨਾਕਦ ਰਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹਾਂਗਾ ਬੇਬਸ ਬੰਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਟੰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੇ ਇਹਦੇ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬੇਹਿਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਚ ਮੁੱਕ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਨਾ ਐਵੇਂ ਅਲਾਮਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਹਾਂ ਨਵਾਜ਼ਾ ਨਸਰੁੱਲਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਲਾਮਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅਲਾਮਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਮਾਤ ਕੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਔਰ ਜਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁਜਰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਰੁਪਈਏ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਦਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਉਹ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੈਲਫੀਆਂ ਤਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਵੈਸੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਬੈਠੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ KPK ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁੱਕ ਬਣਦੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਬਣਦੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿੱਥੇ 75 ਸਾਲ ਮੁਨਾਫਕਤ ਦਾ ਢੋਲ ਵੱਜਿਆ ਐਂਟੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਰੇ ਵੱਜੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਦੀ ਹੁਸੈਨ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਚੱਲੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੌਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਗਿਣਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਉਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰੋੜਾਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ
ਇਹਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਸਵਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਚੀਨ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਮਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ? ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਤਾਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਬੰਦੇ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਬਤੌਰ ਜਮਾਤ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ? शाह जी ये ज़ाहिर है एक है तो बड़ी पेनफुल जी डिस्कशन है, मगर ये है कि शायद मैनू लगता है कि साड़ी जिहड़ी कोई जिहड़ी पॉलिसी है ना, मीडिया पॉलिसी जिन्होंने किया जाता है, सोशल मीडिया, क्योंकि मीडिया तो बेसिकली सोशल मीडिया ही है, वो लीड कर रहे हैं सोशल मीडिया तो, किस तरह बयानियां, किस तरह का नैरेटिव अगे जाना है, वो ही अगे चल के मीडिया की शक्ल बन जाना, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, बाकी प्रिंट मीडिया तो वैसे ही खत्म हो गए। एक कोई मैनू लगता है कि कोई 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 अकल वाले लोग जने ने वो हुण कोई घट होंदे जा रहे हैं, मतलब यही गल जिहड़ी हुण तुसीं कर रहे हो, वो कुछ अज मैं देख रहा सी कोई आर्टिकल कि शायद उस लास्ट दे विच जिथे चेयरमैन बिलावल ने खिताब किया है, उत्थे ट्रंप जिहड़ा है वो किधरे पिछे उन्हें स्क्रीन ते खिताब किया है जूम तो, किसी आर्टिकल में पता नहीं, मैंने नहीं पता, मैं डिग आउट नहीं किया ਉਹਦੇ नहीं, वो खुद उत्थे मौजूद ही सी उस स्टेज उत्ते, वो साडे ਜਿਹੜੇ हैं सोशल मीडिया वाले उन्होंने वो फोटो जोड़ के साडा चेयरमैन जिहड़ा है स्टेज उत्ते बोल रहा है ते उधर खुदा वो स्क्रीन शॉट लैके जूम दे उत्ते स्क्रीन ते ਉਹਦਾ ਖਿਤਾਬ ਸੀ ਟਰੰਪ, ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਟਰੰਪ ਖਿਤਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵਕਤ ਇਤਨੀ ਬੁਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਰਮਨੀ, ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ उसकी मुखालफत हो रही है, लोग इस लेवल तक कह रहे हैं, अजे उसकी काबीना बनी नहीं है तो लोग कह रहे हैं मुआवजा करो, और अमेरिका के अंदर तो गल आवाज़ आ रही है ਇਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਕੋ ਪਾਵਰ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗਜ਼ਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਫਲਸਤੀਨੀ, ਉਹ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੈਰੀਅਰ ਟਾਊਨ ਟਾਈਪ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਝੋਪੜ ਬਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ, ਝੋਪੜ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੋਂ ਗਜ਼ਾ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਸੈਟਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਜਨਾਬ बीचेस थे, उन्होंने इवन यूरोप के अंदर तो बड़ी शरीक उसने, ट्रंप इज नॉट द मैन और लीडर जिस ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਜਲਾਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੋਟ ਗੇਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਕਿੰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹਟ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਿਆਦਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਵਲੀਅਨ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਉਹ ਕਿੰਜ ਹੁੰਦੀ? ਦੇਖੋ, ਸਿਵਲੀਅਨ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਆਸ਼ਰਿਆਂ 'ਚ, ਔਰ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਏ, ਕਾਰਕੁਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਕੁਨ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਡੂਮ ਮਰਾਫੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਣੀਆਂ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਤੀ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇੰਜ ਸਿਵਲੀਅਨ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਮੇਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਇੰਜ ਸਿਵਲੀਅਨ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਹੋਣੀ। ਕਾਰਕੁਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਰਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾ ਲਓ ਬਸ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਉਨੀਆਂ ਉਹ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਉਹਨੀਆਂ ਕੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਰਾਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਥੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲੀਅਨ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਲਿਆਓਗੇ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਓ। ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਲੀਅਨ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਲੈਣ ਟੁਰੇ ਨੇ।